ओके, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सबसे लेंदी चैप्टर में से एक है। पर काफी सारे बच्चे को परेशानी हो रही है चैप्टर समझने में, सो हम इसको 3 स्टेज में डिवाइड कर रहे हैं। पहला स्टेज में आपको शॉर्ट में समरी हिंदी में बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको बताऊंगा इसका वर्ड टू वर्ड क्या इसका मतलब होता है वो, एंड लास्ट में आपको खुद को पढ़ना है एंड फिर कोई डाउट्स आता है तो आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर स्टैंडर्ड 11 गुजराती एंड चैप्टर नंबर 14 दादाजी। हमें पता है दादाजी का मतलब होता है ग्रैंडफादर, पर यहाँ पर ग्रैंडफादर किस तरह से है वो कुछ अलग तरीके से बताया गया है। लेखिका है दैट इज कुंदनिका कापड़िया जी। सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ लिमड़ी नाम का एक टाउन है और वहां पर कुंदनिका परमानंद कापड़िया का जन्म हुआ। एक अच्छी स्टोरी यानी वार्ता, नवल कथा, निबंध एंड ट्रांसलेशन के हिसाब से अनुवादन भी बहुत अच्छा लिखा। अलग अलग बुक्स के अंदर है प्रेमना आंसू, वधु ने वधु सुंदर, कागलनी होड़ी, जवादेश, ये उसकी सबसे बेहतरीन वार्ता संग्रह है यानी स्टोरी की बुक है। इसके अलावा उसकी नॉवेल्स है जिसमें है परोड़ थता पहला, अगन पिपासा एंड जो मेरी फेवरेट बुक है उसका नाम है साध पकला आकाश माँ। एक बेटी और पिता का प्यार इसमें इतना बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया है, इसके कारण से कुंदनिका कापड़िया एक बेस्ट ऑथर की कैटेगरी में आ जाते हैं। आप एक बार जरूर पढ़िएगा अगर आपको गुजराती इतना अच्छा है, आपको अच्छा लगता है तो। नाउ यहाँ पर जो स्टोरी है वो है एक अनाथ बालकी की जिसका नाम है कल्याणी, एंड उसके एक दादाजी जिसके नाम है जिदुनाथ जी। तो उसकी कहानी काफी लेंदी है, काफी इलोबरेट करके रखी हुई है, पर उसको शॉर्ट एंड स्वीट में उसको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। कि इसमें ऐसा है कि एक जिदुनाथ जी नाम के एक व्यक्ति है जो करीबन 50-60 की उम्र में पहुंच चुके हैं। उसके गांव के बाहर में जो नदी है वहां से उसको एक प्यारी सी लड़की मिल जाती है, उसका नाम है कल्याणी। अनाथ है, उसके कोई माता पिता भाई बहन ना होने के कारण से जिदुनाथ जी जो है वो उसको ले आते हैं गांव में अपने मोहल्ले में। वहां पर जो अड़ोस पड़ोस में रहने वाली जो औरतें हैं उसको जाके रिक्वेस्ट करते हैं, नाम यहाँ पर खास याद रखें, दैट इज नंदू बहन, रेवा बहन, काशी माँ, उन सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप इस लड़की को पालना पोसना रखो, जो भी पैसा और खर्च आता मैं दे दूंगा। परंतु कोई उस लड़की को स्वीकार नहीं करता है। जिदुनाथ जी एक पुरुष है और लड़की को पालना पोसना थोड़ा पुरुष के लिए मुश्किल होता है। ऊपर से जिदुनाथ जी 50 साल की उम्र के हैं, 50-60 साल की उम्र के हैं, एंड ना उसके पास बीवी बच्चे कोई है नहीं, जीवन के अंदर कोई मकसद नहीं है। एंड उसको लगता है कि मैं ये उम्र के अंदर अगर लड़की को पालता हूँ तो मुझे कम से कम 16, 17, 18 या 20 साल तक तो मुझे एनी हाउ जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं इसकी शादी नहीं करवाता हूँ तब तक परेशानी परेशानी रहेगी। देन जिदुनाथ जी फाइनल करते हैं कि चलो कोई नहीं रख रहा है तो एक मानवता के हिसाब से वो कल्याणी को पालना पोसना शुरू कर देते हैं। जिदुनाथ जी के साथ कल्याणी बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाती है, एंड दो जिस्म एक जान की तरह, मतलब दादाजी को क्या फील हो रहा है वो बहुत ही अच्छी तरह से कल्याणी समझ जाती थी और कल्याणी को क्या फील हो रहा है वो दादाजी समझ जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जहां पर कल्याणी है वो शादी के लायक हो जाती है, एंड शादी के लायक होने के कारण से अब जो है वो दादाजी फाइनल करते हैं कि इसको समझा देना चाहिए कि भाई अब मैं तुमसे अलग होगा और तू मुझसे अलग हो जाएगी। तो बोले कैसे? तो जिदुनाथ जी उसको धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो अब तो क्या है, मैं सन्यासी बन जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा हिमालय के अंदर और वहां पर जाके भजन कीर्तन करूंगा और शांति से वहां पर रहूंगा। तो कल्याण उसको यही पूछते हैं, अच्छा ठीक है बढ़िया है, चलो कब चलते हैं? तो जिन्नाथ जी बोलते नहीं मैं जाऊंगा तू नहीं जाएगी। बोला अच्छा तो फिर मैं क्या करूंगी? बोला तुम्हारी शादी करवा दूंगा और तुम चले जाओगे अपने ससुराल में। बोला अच्छा अच्छा चलो ठीक है ऐसा ही करेंगे, आप मेरे साथ मेरे ससुराल में आ जाना। बोला नहीं नहीं, ना मैं तुम्हारे ससुराल में आऊंगा और ना ही तू हिमालय आएगी, तुम्हारी शादी होगी, तुम वहां पर रहोगे और शांति से अपना जीवन व्यतीत करोगे अपने सास ससुर पति उन सबके साथ। बोला कि अच्छा तो फिर आप मुझे छोड़ दोगे? तो क्या हाँ। अब इस बात से कल्याणी को बहुत सारी परेशानी हो जाती है, परंतु जो एक नियम है उस हिसाब से और उम्र है उस हिसाब से आखिरकार जिदुनाथ जी फाइनल करते एक लड़की के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने के लिए। 16 साल की उम्र में उसकी शादी करवाने का फाइनलाइज तो हो जाता है, पर लड़का कहाँ से मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये थोड़ा परेशानी थी दादाजी के लिए। क्योंकि काफी सारे लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे आप कौन सी कास्ट के हो, कौन से धर्म के हो, ये लड़की कौन से कास्ट की है और किस तरह से पढ़ाई लिखाई वगैरह बहुत सारी क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। तो उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा? परंतु जिदुनाथ जी ने जो भी था वो सच के साथ रहते गए।
एंड सबको बताया कि देखो मेरे पास कुछ ज्यादा पैसा देने के लिए नहीं है, परंतु जो कुछ भी है वो यही है, मैं अपने संस्कार गुण ये सब कुछ मैंने दिया है और समझ लो ये मेरी कास्ट की ही है। इस हिसाब से उसको समझ के आप इसके साथ शादी कर सकते हो। बहुत सारी जगह पर ढूंढने के बाद आखिरकार जिदुनाथ जी को एक लड़का प्यारा सा अच्छा सा मिल जाता है जो समझदार होता है। उसके घर के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ एक माँ थी और एक बहन थी और एक वो, यानी कि टोटल 3 लोग थे। उन सबको एकदम क्लियरली बता दिया भाई देखो ये बेटी मेरी है और कोई दिक्कत आती है तो मैं समझा दूंगा, आप उसका कोई टेंशन मत लो। इस तरह से लड़का जो है वो समझदार था, उसने स्वीकार कर लिया तुरंत ही कल्याणी को और उसके साथ शादी का फाइनलाइज हो जाता है। शादी फाइनल होती है, पर यहाँ पर अब परेशानी ये हो रही है कि जिदुनाथ जी समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किस तरह से कल्याणी को विदा करूंगा। एंड कल्याणी के मन में भी यही चल रहा है कि मैं किस तरह से दादाजी से अलग रह सकती हूँ। पर आखिरकार शादी हुई और कल्याणी को अलविदा किया। जिदुनाथ जी ने अपने आप को बहुत ही मजबूत मनोबल के साथ फाइनल कर लिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं कुछ नहीं करूंगा। एंड फिर आखिरकार यही होता है कि कल्याणी चली जाती है अपने पतिदेव के साथ, एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन जाने के लिए ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन में बैठते हैं, उसका पतिदेव उसको समझाने की, मनाने की, स्माइल करने की बहुत सारी कोशिश करता है, पर कल्याणी का मन तो अभी दादाजी में परोया हुआ है। एक जगह पर उसकी ट्रेन रुकती है और वहां पर वेटिंग लॉन्च में बैठना होता है। वहां पर करीबन 2 घंटे बैठना है, वहां से एक दूसरे स्टेशन जाने के लिए एक दूसरी ट्रेन पकड़नी है। सब लोग थक गए हैं इसके कारण से, जो सास है, जो उसकी ननंद है और उसके पतिदेव है और बाकी सारे थोड़े बहुत आए थे गेस्ट, वो आराम करते हैं, सामान रख देते हैं वेटिंग रूम के अंदर। पर कल्याणी को दादाजी के कारण से टेंशन हो रहा है, एंड टेंशन होने के कारण से वो बाहर आ जाती वेटिंग रूम से। वहां पर देखती है एक वेंडर जो अलग अलग फूड्स बेचता है, और उसको देखता है एक मुस्लिम जाति का था और उसकी जो बेटी है उसको हिंदी में बात कर रही थी, एंड चाचा जी कह रहे थे। उसको याद आता है अपने बचपन की बात कि मैं भी ऐसी ही थी और इसी तरह से मैं दादाजी दादाजी करती थी जैसे ये लड़की चाचा जी कर रही। उसको अपने दादाजी याद आते हैं, and फिर उसको पूछती है कि भाई ये ट्रेन कहाँ जा रही है, तो बताते हैं कि हाँ ये तुम्हारे गांव की ही है। एंड तुरंत ही आओ देखा ना था, तुरंत ही वो ट्रेन में बैठ जाती है और आ जाती है अपने दादाजी के पास। दादाजी भी अपने मन के अंदर बहुत सारी बातें भड़ास लेके बैठे हुए थे, परंतु उसको ये यकीन नहीं था कि कल्याणी उसके पति को छोड़कर मेरे पास वापस आ जाएगी। एंड सही में यही होता है कि कल्याणी अपने पति को छोड़कर दादाजी के पास आ जाती है। एंड दादाजी बोलते कि नहीं रुकी, तो कि नहीं मैं वापस आ गई। वरने छोड़ी ना वापस आ गई, तो कि हाँ आ गई। अब इसके अंदर एंडिंग जो है थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि ये नहीं बताया गया है कि जिदुनाथ जी की डेथ हो गई है ना, क्योंकि शायद तक उसके देखने के बाद उसका मन शांत हो जाता है। पर हाँ यहाँ पर ये जरूर बताया गया है कि जिदुनाथ जी का जो शरीर है वो ठंडा पड़ गया है। नॉर्मली जब मृत्यु होता है तो उसका शरीर ठंडा ही पड़ जाता है, पर यहाँ पर ये स्पेसिफाई किया गया नहीं है। आप उसको समझना चाहते हो तो आप समझ भी सकते हो, नहीं समझना चाहते हो तो नहीं समझ सकते हो। पर एंड ऐसा होता है कि कल्याणी और जिदुनाथ जी जो है वो एक दूसरे के साथ ही आखिरकार रहने लगते हैं या साथ में हो जाते हैं। ये है शॉर्ट एंड स्वीट में आपकी दी गई हिंदी में स्टोरी। अब हम इस चैप्टर को, जो कि लेंदी है, काफी बड़ा है, हम इसको वर्ड टू वर्ड करने की कोशिश करेंगे, पर पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं जाएंगे। जो जो भी चीज जरूरी है वो मैं आपको समझाता जाऊंगा, एंड आप उसको समझते जाएंगे। पढ़ने का काम अब मेरा थोड़ा रहेगा गुजराती में और साथ में एक्सप्लेनेशन हिंदी में चलता रहेगा। एंड में आपको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक है। आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलो शुरुआत वहां से होती है चैप्टर की, जहां पर जिदुनाथ जी ने लड़का फाइनल कर लिया है, एंड हर रोज अपनी कल्याणी के लिए अलग अलग दहेज के हिसाब से बहुत सारी चीजें बटोर के ले आते हैं। एंड कल्याणी हर रोज डांटते हैं, क्या कुछ ना कुछ ले आते हो, आप क्यों कर रहे हो, थोड़ा अपने लिए भी बचा के रखो, वगैरह वगैरह। एंड फिर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सारी बातें चलती रहेंगी। ठीक है। कल्याणी, अरे वो कल्याणी, जिदुनाथ जी के ધ્રુજતા અવાજે બૂમ પાડી, આવી દાદાજી આવી। અંદરથી કલ્યાણીનો ઉત્તર આવ્યો, ઝટપટ એનું કામ છોડીને બહાર આવી। જીજુનાથજીના હાથમાં વસ્તુઓ લઈ લેતા દુઃખી થઈને બોલી, અરે દાદાજી, તબિયત જરાય સારી નથી તમારી, શા માટે આટલી બધી મહેનત કરો છો તમે? દર્દને દબાવીને જીજુનાથજી ફિક્કું હસ્યા। કોમળ કંઠે એણે કહ્યું, મહેનત તો કરવી જ પડે ને બેટી, લગ્નના દિવસ હવે દૂર નથી, કામ કરું એમ નહીં તો કેમ ચાલે, બોલ જોઉં। કલ્યાણનું મોં પડી ગયું। કશા જ બોલ્યા વગર બધી વસ્તુઓ લઈને ચૂપચાપે અંદર આવી ગઈ। એણે જોયું કે જીજુનાથજી એક નિશ્વાસ મૂક્યો અને ધીરેથી એ ઘરની અંદર જતા રહ્યા। निश्वास यानी निशाशा। जब हम उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अंदर लेते हैं, उसको श्वास कहते हैं।
बाहर निकालते उसको निश्वास कहते हैं। निश्वास से वर्ड बना, दैट इज निराशा एंड निश्वास। उदास एंड दुख के समय निकालने वाला श्वास निश्वास, है ना। तो यहाँ पर जिदुनाथ जी कहीं ना कहीं दुखी है कि मेरी बेटी शायद मुझे समझ नहीं पा रही है, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है। 50 साल का था तब ये पैदा, मतलब हुई नहीं थी, मिली थी। और अब करीबन 16-17 साल यानी कि जीवन के अंदर जिदुनाथ जी है 65-66 ईयर्स के हो चुके हैं। अब भगवान पे भरोसा नहीं रहा, इसके कारण से बोले कि जितना जल्दी हो सके कल्याणी की शादी हो जाए। જીવનની પાનખર કઈ રીતે પહોંચી આવી, સુક્કા થઈ ગયેલા ખખડધર વૃક્ષને ઢળી પડવાની હવે વાર નથી। यहाँ पर वृक्ष कंपेरेटिव टू नाना दादाजी के साथ कंपेरिजन हो रहा है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। आवा टाणे अचानक पानी सींची सींचीने नवजीवन આપવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। પાણી ઓછું પડે ત્યારે આંસુ સારીને મૂળિયાઓ જીવતા રાખવાના અથાગ પ્રયાસો આદરી રહ્યા હતા। सिद्धनाथ નું मन खिन्न હતું। उसको पता था कि मैं अगर मर गया या मुझे कुछ हो गया फिर इस बेटी का क्या। इसके कारण से भगवान से मरने की प्रार्थना कभी नहीं करते थे, जीने की प्रार्थना करते थे कि मैं जब तक जिंदा हूं मेरी बेटी का बहुत अच्छी तरह से शादी वगैरह करवा दूं। 16 વર્ષની વાત એની નજર સમક્ષ તરવરવા લાગે। નાउ अब पास्ट टेंस में जा रहे हैं, उसको याद आ रहा है वो सारी बातें। एक दिवस वહેલી સવારે નદી કિનારે ફરવા જતા હતા અને એ તરતના જન્મેલા अभी अभी जन्म न्यू बॉर्न बेबी जन्मेला बालक ने केवल अनुकंपाથી प्रेराया, मतलब मन के अंदर दर्द, दुख और मानवता के कारण से તેને घर में લઈ આવ્યા। પોતે જીવનમાં 50 વર્ષ સુધીના એકલ રામ बेफिक्र मस्त जीवन जीवता હતા। એની પાસે નથી પત્ની નથી બાળકો, लाइफ में कभी भी कोई रिलेशन उसने मेंटेन नहीं किया है। अकेले है, शादीशुदा नहीं है, 50 वर्ष एकला राम मतलब अकेले जिए है, बेफिक्र जीवन की जीवी है, यानी कोई किसी का साथ नहीं ऐसा। પરંતુ એને જેમ જેમ મમતા રાખતા હતા તમામ શ્રદ્ધા રાખી અને પેલી બાળકીને પોતાની સાથે લઈ આવ્યા। ગામની અંદર, મોહલ્લાની અંદર નંદુબહેન, રેવાબહેન, કાશીમાં સહુ કેટલા ભલા હતા, પણ તેમાંથી કોઈએ પણ એ બાળકને રાખવાની ના પાડી હતી, હા પાડવાની નહોતી બતાવી। હા ઘસીને ના પાડી દીધી હતી। એકથી પણ એક બે તો કડવા વેણ પણ સંભળાવ્યા। જાણે બાળકના જીવનમાં મૂલ્ય મા બાપને કાયદેસર જ તે અવલંબવામાં આવે છે। मतलब अगर बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है उसको पालना पोसना, ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर ये बताई गई है। જીવનનો જીવો તરીકે એનો કોઈ સ્વીકાર નહોતો। સિદ્ધનાથજીને બધું યાદ આવવા લાગ્યું। બધેથી ઝાકરો મળીને નિરાશ હૈયે અસૂજ મને એક ઘરની પાછળ ફર્યા। પોતાના પરિચિતોમાં પોતે શ્રદ્ધા આરોપીને કેવળ અજ્ઞાનનું બીજું સ્વરૂપ હતું એ સ્પષ્ટ સમજીને નંદવાઈ ગયેલી આશાએ એ પાછા ફર્યા ત્યારે બપોર થઈ ચૂકી હતી। आज खाटलाમાં બાળકીને સુવડાવી તેની સામે અનિમેષ કન્ટિન્યુ દેખે રહેના, उसको कहते हैं अनिमेष, નયને તાકી રહ્યા। ક્યાંય સુધી ઉભા રહ્યા, જાણે છોકરી રડી પડે ત્યારે ચમકીને ભાનમાં આવ્યા અને પછી दूध लेवा માટે जल्दी जल्दी नीचे उतरी गया। उसको 2 फ्लोर वाला घर है, उसको गुजराती में कहते हैं शब्द इज अ मेडी, फर्स्ट फ्लोर को मेडी कहते हैं। દિવસો અને રાત્રિ ધીરે ધીરે વીતતા ગયા અને બાળકી નાની એવી સરસ મજાની આ સુંદરી જેવી છોકરી હતી એ ધીરે ધીરે કેમ ફૂલ छोटा सा प्लांट होता है, अंकुरण होता है, एम बीज माथी अंकुरण, अंकुरमाथी छोड़ ने छोड़ माथी धीरे धीरे कल्याणी एक सोहामणी फूल वेल यानी क्रीपर के जैसी बढ़ने लगी। અને આ બુઢા આદમીએ પોતાના પ્રાણનો એટલો બધો સ્નેહ એ પ્લાન્ટને પાયો, मतलब એ બાળકીને આપ્યો કે ના જીર્ણ દેહની અંદર, मतलब જે બુઢા શરીર હોતા है उसको जीर्ण देह कहते हैं। જીર્ણ દેહમાં મમતાનો હાથ ફેરવ્યો અને ઝીણી ઝીણી કાળજી રહી અને એને અવશમાં બનાવી મૂક્યા હતા। કલ્યાણી કોઈ પરાઈ કન્યા છે, કુળ ઘર બાર વગરની, માતા પિતાથી ત્યજાયેલી કન્યા, એ વાતને સમકાલીન સ્મૃતિ સરખી હતી। आज કલ્યાણીના દેહ પર વસંત ઋતુની મહેક પ્રગટી હતી। એના જીવનની તમામ કેડીઓ જાણે જુદે જુદે માર્ગે જઈ અને આખરે દાદાના અસીમ સ્નેહ સાગરને વિલીન થઈ જતી હતી। એને ખબર હતી કે પોતે કોણ છે, પોતાના માતા પિતા કોણ છે। જન્મના પ્રારંભે પોતાને જાણે જીદુનાથને પરિચિત તરફથી જ તે કંઈ સહન કર્યું પડ્યું હતું અને એના કારણે લગભગ એકલતા જેવા જ રહે। વાતની એને ખબર નથી, બહારના લોકો સાથે જીદુનાથ બહુ હળતા મળતા નથી, એટલે કદાચ બહારની દુનિયાના વિશાળ પટમાં કલ્યાણીને માટે માત્ર ને માત્ર એક જ સહારો, એક જ વ્યક્તિ અને એ એનો દરિયા સમાન દાદાજી એટલે કે જીદુનાથજી। જીદુનાથજી એના માથા પર હાથ ફેરવે એટલે કે આસમાનની જેમ જીવન આપે, પગ નીચેની સુગંધિત ધરતી આપે, આંખોમાં અપાર પ્યારનો સમુદ્ર છલકાય, દેહને સ્પર્શી રાખીને મધુર હવા, એમ દાદાજી એના જીવનનો આધાર। દાદાજી એટલે તેની માટે સર્વસ્વ। આમ કલ્યાણી માટે દાદાજી અત્ર તત્ર સર્વત્ર બધી જગ્યાએ એને પ્રેમ આપતા હતા।
જીતુનાથજીના મનમાં રહી રહીને સ્નેહના પૂર પ્રગટી ગયા. કલ્યાણીએ આવા કોઈ ખ્યાલ વગરને ઉછાળવા લાગ્યા હતા. પોતાને નહીં આવડે એવા ડરથી ઉલટો વધુ ને વધુ કાળજી રાખીને હર ચીજ કો શીખતે ગયે. અજાણપણે પણ પાળતા પોષતા જો કંઈક ભૂલ ના આવે એ માટે હંમેશા એ ધ્યાન આપતા. પોતાની જાતને પરોવીને છેક બધી જ વસ્તુઓ શીખવા લાગ્યા. તેના સાનિધ્યનું સ્વરૂપને સમજાયું અને આજ વિદાયની વેળાએ અજવાળામાં સ્પષ્ટपणे समझ गया था. वापिस से प्रेजेंट टेंस में आ जाते हैं कि अब दादाजी ये समझ रहे हैं कि अब इसकी विदाई का समय आ गया है. 16 years old अब कल्याणी बन चुकी है और अब जो है अब मुझे उसको जाने देना चाहिए. આ બધું આંખની સામે વિચારવા લાગ્યું. એકાએક ચોંકી ઉઠ્યા. સાચે સાચું ખુલ્લી આંખે જોયેલા દિવસની જાણે જિંદગીમાં અકલ્પે હતું. બધું જ તદ્દન સંગત અને સ્વાભાવિક બનીને ગોઠવાઈ ગયું હતું. જાણે આમ બનવા સિવાય બીજું કશું જ બનવાનું બાકી રહ્યું નહોતું. જીતુનાથજીની તબિયત હવે તદ્દન ખરાબ થઈ ગઈ હતી. કલ્યાણીના લગ્નની વાટ જોઈ રહ્યા હતા કે જ્યારે એના લગ્ન થઈ જાય પછી બસ જીવનના અંતિમ શ્વાસો લઈ લઉં. કલ્યાણી હજુ પણ તદ્દન બાળક જેવી હતી, ભોળી, સરળ અને નિર્મળ. લગ્નના વ્યાપક અર્થ વિશે એક પણ સમજાતી નહોતી, પરંતુ હવે મોડું કરવું એ જીતુનાથજીને પાલવે તેવું યાની કે પહોંચાય તેવું હતું નહીં. આથી અત્યંત ઝડપથી જીતુનાથજીએ જીવન શક્તિ ગુમાવી રહ્યા હતા અને તેને થયું કે હું મરી જાઉં, મૃત્યુને પ્રાપ્ત થઈ જાઉં એ પહેલા આના યોગ્ય સ્થાને લગ્ન કરાવી દઉં. એક દિવસ तेने समझावा माटे पूछ्યું. હવે वापस से हम पास्ट टेंस में जा रहे हैं जहां पर उसकी बातें पुरानी बातें याद आ रही है. एक દિવસ કલ્યાણી ખાટલા પર યાની ખટિયા પર બેસીને જીતુનાથજીના માથે આમ હાથ દબાવી રહી હતી, માથું દબાવી રહી હતી. બંને આંખો બંધ કરીને જીતુનાથજીએ ધીરે ધીરે કલ્યાણીને પૂછ્યું કે હે કલ્યાણી, હવે હું ખૂબ ગરડો થઈ ગયો છું. લોકો કહે છે કે માણસ ગરડો થાય એટલે સંન્યાસી બની અને હિમાલય બાજુ ચાલ્યા જવું જોઈએ. હું જાઉં તો બોલ, તને ગમશે ને? ઉજ્જવળ હાસ્યની બે આંખોમાં ભરી અને કલ્યાણી બોલે, અરે હા, ગમે ને દાદાજી, કહો ક્યારે આપણે જઈશું? જીતુનાથજીએ વળી પાછો નિશ્વાસ મૂક્યો અને બોલ્યો, તારાથી સાથે ન અવાય બેટા, હું તો મારા માટે કહું છું. કલ્યાણીનું મન મ્લાન એટલે દુઃખ તરફ વળી ગયું. પળવારમાં રહીને પછી બોલી, તમે તમે મને એકલી મૂકીને જશો દાદાજી? નહીં નહીં બેટા, તારા લગ્ન થશે પછી તું એકલી નહીં રહે ને. જે ગામમાં તારા લગ્ન થશે તે ગામ તું આ બધું છોડીને ચાલી જશે. ત્યાં નવા લોકો હશે અને એ બધા લોકો તને પ્રેમથી રાખશે, તેની સાથે તું રહીશ. એમ કરવાનું છે. કશાય ખ્યાલ વગરની કલ્યાણી કશું બોલી ગઈ નહીં, પરંતુ આટલું કહી શકી, તો સારું, મારા લગ્ન થશે ને તો દાદાજી તમે પણ મારી સાથે આવશો ને દાદાજી? તો જીતુનાથજીએ કીધું, મારાથી સાથે ન હોય બેટા. જીતુનાથજીના સ્નેહ કરુણ કંઠ બોલ્યા. કલ્યાણી ઘડીક શાંત રહી. થોડી વાર પછી બોલી, મારે લગ્ન નથી કરવા દાદાજી, તમને છોડીને હું ક્યાંય જવાની નથી. શું કામ મારે તમારા લગ્ન કરાવો છો? મારે લગ્ન નથી કરવાતું. જીતુનાથની બંધ આંખોમાં ગરમ આંસુ નીકળવા લાગ્યા. બીજી પારું મોં કરી અને શાંત રહીને સૂઈ રહ્યા. હાય રે જિંદગી તદ્દન મુક્ત હતી. કોઈનો સહારો, કોઈની ઉપર આધાર નહોતો. અને જ્યારે એણે આધાર બાંધ્યો તે હતી કલ્યાણી. સ્નેહના બંધનમાં જકડાય અને હવે એને સમજણ પડે છે જિંદગીની. આસપાસના શાના તાણાવાળામાં વીંટળાઈ જઈએ છીએ અને એ સમયે આપણને સમજાય છે કરુણા, દયા, પ્રેમ અને સ્નેહ ને ગુસ્સો બધું જ સમજાય. દાદાજી દાદાજી કહીને પુકારનારી એ કલ્યાણી એક પિંજરામાં કદી ન પુરાય એ માટે ચંચળ પ્રાણ એને બાંધી રહ્યો હતો. પરંતુ શું થાય, જીતુનાથજીની પાસે સમય નથી, કારણ કે મૃત્યુ ગમે ત્યારે આવી શકે એમ હતું. लग्न नक्की થઈ ગયા હતા. वापस से हम थोड़ा सा पास्ट टेंस में जाएंगे, थोड़ा सा पास्ट टेंस में जाना है और वहां पर बता रहे हैं દિવસો હવે બહુ દૂર ન હતા. જીતુનાથજી પોતાની તમામ મિલકત આમાં ખર્ચ કરવાનું, વાપરી નાખવાનું નક્કી કર્યું હતું. રોજે રોજ કલ્યાણી માટે નવી નવી વસ્તુઓ લઈ આવે. કલ્યાણી મૂંગી મૂંગી થઈને બધું જોઈ રાખે. સુંદર વસ્તુ જોઈને એના મનમાં આનંદ તો પ્રગટ થાય, પરંતુ તેની સાથે સાથે તેની આંસુમાં કન્વર્ટ થઈ જાય, યાની કે શ્રાવણ ભાદરવો નીકળે અને તે ઉદાસ ચહેરા તરફ એને જોયા કરે. એના મોં સામે જોઈને જીતુનાથજીનું દિલ બળી જાય. એની આંખમાં મિલન દુઃખની છાયા ભરાઈ જાય અને વાત વાતમાં ઘરની દિવાલો અને અંદર ફરતી એક નાની એવી ફૂલ વય સમાય કન્યા હાસ્યની લખડૂટ છોડોની અંદર છલકાવનારી મોં આજ મલકતું નથી એનો પણ એને અહેસાસ થાય. જમતા જમતા હાથમાં કોળીઓ અધ્ધર રહી જાય અને આંખો શૂન્ય બની જાય. હવામાં જડાઈ જાય. પાણી પીવા માટે પ્યાલો ભરે પણ પાણી પી ન શકે. આમ તેના મનની અંદર બસ એક જ ભવિષ્ય વિચારે છે કે જ્યારે કલ્યાણી નહીં હોય આ ઘરમાં ત્યારે મારું શું થશે, હું કેમ જીવીશ?
16 વર્ષની સાથે વણાતી આ બે જિંદગી કેટલું એકત્વ આવી ગયું હતું. એ બંને જુદી પડવાની વાત, દેહથી પ્રાણથી જુદી પડવાની વાત સમાન હતી. બહારની દુનિયામાં કોલોહલથી દૂર માત્ર પોતાની દ્રષ્ટિ જ સંપૂર્ણપણે જીવી ગયેલા બે માનવીની આંખ સામે અવારનવાર ભામી સામે સજ્જડ થઈ ગઈ હતી. સિદ્ધુનાથને ક્યારે થઈ જાય છે કે ના શા માટે કલ્યાણીને લગ્ન કરવા છો ખબર નથી, પણ દૂરથી દોડ્યા આવતા સાગરના મોજાની જેમ બરોબર ઘૂઘવાટ કરી અને કાર્યને સામે કિનારે પહોંચી જવા દિલ તરસે છે. કિનારા પર તો શું, પથ્થર માત્ર, એને અફળાઈને ફાળી ભાંગી જવાનું કેવળ શેષ રહે છે, છતાં ઈચ્છા નથી રોકી શકાતી. એ અનિવાર્ય લાગે છે. કલ્યાણીના લગ્ન થશે, કારણ કે મારા જીવનનું કોઈ નક્કી નથી ક્યારે મૃત્યુ દેવતા આવે અને મને વરી જાય એવું બની શકે. આથી તેને થયું કે બને એટલું જલ્દી આપણે કલ્યાણીના લગ્ન કરવા જોઈએ. અને હવે વળી પાછું પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં આવી જશું આપણે. લગ્નના દિવસ આવી પહોંચ્યા. આગલા દિવસે કલ્યાણી બારી પાસે ઉદાસ ચહેરે ઊભી હતી. સંધ્યા એટલે સાંજનો સમય હતો. ધીરે ધીરે અજવાળા દેખાઈ રહ્યા હતા અને ત્યારે જુદુનાથ થાકેલા દેહે હાથમાં કેટલી વસ્તુ લઈને ચૂપચાપ ઘરની અંદર દાખલ થયા. વસ્તુઓ ઠેકાણે યોગ્ય સ્થાને મૂકી અને ધીમે પગલે કલ્યાણી પાસે આવીને ઉભા રહ્યા. રડું રડું થતા અવાજે કલ્યાણી બોલી, શા માટે દાદાજી, શા માટે આટલી બધી વસ્તુઓ લઈ આવો છો તમે? કાલે તારા લગ્ન છે ને, તું શણગાર નહીં સજે? મ્લાન એટલે કે ઉદાસ દુખી કંઠે કલ્યાણી બોલી, તમને છોડીને જવું ગમતું નથી દાદાજી, મનમાં કંઈક થઈ જાય છે. અને જીદુનાથની આંખમાં પણ આંસુ ભરાઈ આવ્યા. મોં ફેરવીને સ્નિગ્ધ કોમળ અવાજે બોલ્યા કે દીકરી, દીકરી તો છે ને હંમેશા સાસરે શોભે શોભે બેટા. કોણ ક્યાં શોભે એની મને ખબર નથી દાદાજી, પણ હા, તમારા સિવાય હું કોઈને ઓળખતી નથી. સાચે શું તમે કોઈ અજાણ્યા ગામમાં અજાણ્યા લોકોની વચ્ચે મને મૂકીને ચાલ્યા જશો? તમારું મન માનશે? તમે આવું કરી શકશો? આવા પ્રશ્ન હંમેશા કલ્યાણી કરતી. સિદ્ધુનાથજી હવે રહી શક્યા નહીં. બે હાથ વડે એને મોં ઢાંકી દીધું અને રડવા લાગ્યા. એની આંખોમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા. જીવનના છેલ્લા દિવસોમાં અજાણપણે પણ ક્યાંકથી સ્નેહજનનો એક ઝરો જે હતો, એટલે કે ઝરણું હતું, એ ફૂટી નીકળ્યું. અને નીર આછા વળ્યા વળાય એમ હતા નહીં. અસહાય અતૃપ્ત હૃદયની પ્યાસ એક બુઢા માણસના પ્રાણને વિહવળ બનાવી રહી હતી. અને આમ કલ્યાણી અને દાદાજી ખૂબ રડ્યા. હવે આવે છે લગ્નના દિવસનો સમય. લગ્નના દિવસે જાનૈયા यानी कि बाराती को જાનૈયા कहते हैं. લગ્નના દિવસે જાનૈયાઓ આવી પહોંચ્યા. ખાસ માણસો વધારે હતા નહીં. વર સહિત મળીને ગણતરી કરીએ તો 4 જણા, એની 4 લોક થે. જીદુનાથની તબિયત સારી નથી એટલે વધુ કઈ કરી પણ શક્યા ન હતા. બહારથી કશી ધામધૂમ નહીં, ધમાલ નહીં. જીદુનાથજી કેવળ મહેનત કરી અને કુટુંબ જે હતું આજુબાજુના એ લોકોને બોલાવ્યા હતા. કુટુંબમાં છે પણ કોણ એની માટે પણ એ હતું. એની માટે તો તરછોડાયેલા છતાં ભદ્ર લોકો, એ યુવક જે આવ્યા હતા, જાન यानी कि बारात में जो आए थे, जान ही आए थे, એમાં એક યુવક, બુઢી માં અને તેની બહેન અને બીજા કોઈ રિલેટિવ, આમ કરી અને ટોટલ 4 લોકો આવેલા હતા બારાતમાં. પણ ખાનદાન હતા વર. વર કેવો હતો? 3 કે 4 કેટેગરી દી હે. કાંતિમાન, સંસ્કારી, કુલીન અને ખરેખર ખૂબ જ સારો એવો એનો વર હતો. આમ કલ્યાણી જીદુનાથની પુત્રી નથી એ વાત એ જાણતો હતો અને તેના પ્રત્યે એને વિરક્ત દાખવી હતી. વિરક્તિ મતલબ એને દયા, એની પ્રત્યે ભાવ, એની પ્રત્યે ત્યાગની ભાવના પણ દેખાડી હતી. કલ્યાણીને ગમી. લગ્ન પછી જીદુનાથે પોતાના ઘરે આવીને રહેવા માટે પણ એ વરે આગ્રહ કર્યો કે તમે અહીંયા નહીં રહેતા, તમે મારી સાથે આવો. પણ તેને ખૂબ આગ્રહ કર્યો. જીદુનાથે કહ્યું કલ્યાણીને કારણે ક્યારેક એની ઈચ્છા થશે તો જરૂર આવીશ, પણ હમણાં નહીં. અનુસૂચિત સમજી અને હૃદયની દુર્બળ લાગણીને દળતાના દોરે બાંધી દીધી. અને હવે જીવવા માટે એની તબિયત પણ ક્યાં સાથ આપે એમ હતી. આખરે લગ્નનો દિવસ આવી ગયો. દીકરા દિવસો જેવા વીત્યા હતા એવા વીતવા નહોતા. એની સાંજ ને તે દિવસ જલ્દી પડી ગયા અને જીદુનાથે કન્યાદાન આપ્યું. અને એ સમયે જીદુનાથજીનો હાથ, એનું શરીર થરથર 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 જુદી રહ્યું હતું. કલ્યાણીની આંખોમાં શ્રાવણ અને ભાદરવો નીતરી રહ્યા હતા. એના હૃદય ભેદી અને જાણે સ્વરો બહાર નીકળતા મથી રહ્યા હતા કે તમને છોડીને હું ક્યાંય નહીં જાઉં દાદાજી, તમને છોડીને ક્યાંય નહીં જાઉં. આંખોમાં જે લગ્નના સમયે યજ્ઞના ધ્રુમગોટ હતા એ આંખોમાં જતા હતા. સ્વરને આંસુને વરાળ લાગતી હતી ને જવા સિવાય હવે બીજો કોઈ માર્ગ હતો નહીં. આથી આ નિયમ પ્રમાણે હવે છોકરીને જવું પડે એવું હતું. લગ્નની વિધિઓ સમાપ્ત થઈ. નવ દંપતીએ જીદુનાથજીને પગે લાગવા ગયા. બંને જીદુનાથના પગમાં માથું નમાવ્યું અને જીદુનાથજી પગના માથા સુધી કંપી ઉઠ્યા. ભાગતા અવાજે બોલ્યા, સુખી રહો બેટા. કલ્યાણી ડૂસકું ખાધું.
એના નમેલા માથા પર જદુનાથના આંસુ ટપકવા લાગ્યા. દિવાલનો એને આશ્રય લીધો અને એની આંખો સામે અંધારા આવવા લાગ્યા. તેને થયું કે હું કેમ કરીને આને સમજાવીશ, કઈ રીતે રહેશે. કલ્યાણી પાછી ફરી દાદર ઉતરવા જતી હતી, પણ એ સમયે પગથિયા ઉતરતા ઉતરતા અટકી ગઈ. તેને પાછળ જોયું. કોઈ એને છેડો પકડીને થોભાવી કે શું, પણ નહીં, એ તો સફેદ બિલાડી હતી, કલ્યાણીના હંમેશની એ સાથીદાર. નજર પડતા જ કૂદકો મારીને દૂર ખસી ગઈ. દાદાજી, દાદાજી, કલ્યાણીના ગળામાં શબ્દ રૂંધાઈ રહ્યા હતા. જવું ગમતું નથી દાદાજી, એવું એના મન લાખ વાર એને એક ને એક વાત ઘૂંટીને કહેતું હતું, પરંતુ નિયમ, સમય અને વ્યવહાર બધું માનવું પડે તેમ હતું. અને આમ અંતે હવે એ દાદાજીને છોડી અને જઈ રહી છે. સ્ટેશન તરફ ભણી રસ્તા પર વર તેની સાથે, કલ્યાણી સાથે વાતચીત કરવા માંગે છે. અને દાદાજી પોતાના ઘરની અંદર જે ફર્સ્ટ ફ્લોર, એને ત્યાં બાલ્કની હોય ને ઝરૂખા જ કહેવાય, ઝરૂખામાં જદુનાથજી એને ટાટા બાય બાય કરી રહ્યા છે. કન્ટિન્યુઅસ અનિમેશ નજરે એને જોઈ રહ્યા છે. અંધારામાં જ્યાં સુધી કલ્યાણી જતી હતી એમ આછી આછી છાયા સુધી, પડછાયા સુધી એને જોઈ. અને આખરે ઝરૂખામાં જ્યારે દેખાતી બંધ થઈ ત્યારે જદુનાથે કપાળ પર હાથ ફેરવી નેવચે ઉતરી વાળ ઊંચા કર્યા અને દક્ષિણ દિશામાં ફરફરાટ થતો પવન વહેવા લાગ્યો. દૂરના કોઈ ઘર આંગણામાં લગ્નની શરણાઈ ગુંજી ઉઠી અને હવે કોઈ કાંઈ દેખાતું નહોતી. માત્ર એક ઓળાની જેમ એ દેખાવા લાગ્યા. કેવળ સૂનો, ઉદાસ અને અંધકાર. અંધકારમાં વન જંગલોની વચ્ચે જે કલ્યાણી છે તેના વર, તેના સાસુ અને નણંદની સાથે ધીરે ધીરે ટ્રેન જઈ રહી છે. અને બારીમાંથી રેલગાડીમાં વન, જંગલો, ડબ્બામાં બેઠી છે એ કલ્યાણી. એ વિચારી રહી છે અને જોઈ રહી છે. તેના પતિને ખ્યાલ છે ક્યારેક ને ક્યારેક કલ્યાણી સામે નજર નાખી અને તેની સામે મીઠું સ્માઇલ કરે, પણ તેની નજર એની સાથે મળતી ન હતી. કલ્યાણીની આંખ અટારીમાં આંસુના તોરણ બંધાયેલા છે. સ્મિતનો ઉત્તર આપવા માટે એની પાસે આંખ છલકાઈ જાય એવી હતી. આંચકા સાથે અંતે એક સ્ટેશન પાસે ગાડી આવીને ઉભી રહી જાય છે. અંધકારની બત્તીઓનો પ્રકાશ ઝળકે છે અને ચારે બાજુ ઉતારોના અવાજ ને કોલાહલના સ્વપ્ન થવા લાગે છે. આ જંકશન હતું, અહીંથી ગાડી બદલવાની હતી, પરંતુ બીજી ગાડી આવે નહીં ત્યાં સુધી રાહ હતી 2 કલાકની. વેઇટિંગ રૂમમાં જઈને સૌએ ઘડીભર આરામ લેવાનો વિચાર કર્યો. કલ્યાણીના વરે એની આંખોમાં આંખો પરવી મૃદુ સ્વરે કંઈક કહ્યું, પણ કલ્યાણી કશું સમજી નહીં. એને લાગ્યું કે અચ્છા, અહીંયા થોડી સુઈ જવા માટે કહે છે. એટલે ડોકું ધૂણાવ્યું, આરામ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બીજી બાજુ ઘણા બધા સુઈ રહ્યા હતા. બધાની સાથે આ બધા પણ સુએ છે, પણ કલ્યાણીને ઊંઘ નથી આવતી. કલ્યાણીની આંખો મીચાય, હૃદયમાં ઊંડે ઊંડે વેદના છે. ચારે બાજુ નજર ફેરવી. બીજી તરફ 2-3 કુટુંબો પણ આરામ કરી રહ્યા હતા. અકળામણ થવા લાગી. 2-3 પડખા ફેરવીને છેવટે ઉઠીને તે બહાર આવી. નિબ્રહ્મ આકાશની અંદર તારલાઓ ચમકી રહ્યા હતા. ચારે બાજુ છૂટાછવાયા ઉતારું પડ્યા હતા અને કોઈ જાગતા વાતો પણ કરતા હતા. કલ્યાણી વેઇટિંગ રૂમમાંથી સહેજ બહાર આવીને ઉભી રહી. તેણે જોયું કે શું સામે દાદાજી છે. દાદાજી શું કરતા હશે? એના મનમાં પ્રશ્ન પણ થયો. દાદાજીનું માથું દુખતું હશે, કદાચ રડવાથી. એના મનમાં અનેક વિચારો ચાલે છે. રાત્રે એને પાણી આપશે, કોણ આપશે? દિલ બોલ્યું. અને તે જ સમયે એને સામે જોયું કે એક હેન્ડ કાર્ડ, એને કહેવાય રેકડી, એક રેકડી વાળા એક બુઢા આદમીને એને જોયો. દેહ પર ચામડી પણ સંકોચાઈ ગયેલી. દાદાજી આવા જ લાગે છે, એના મનમાં એવું થયું. વળી એને થયું કે દાદાજી અત્યારે શું કરતા હશે? પોતાની સામે જોઈ રહેલી એ છોકરી, એટલે કે પેલા બુઢા રેકડી વાળા જે હતા, એ હતા ચાચાજી અને પેલા છે દાદાજી. એ ચાચાજીની અંદર કલ્યાણીને દાદાજી દેખાઈ રહ્યા છે. પોતાની સામે જોઈ રહેલી આ છોકરીને પેલા ચાચાજી, એટલે કે બુઢા રેકડી વાળા ચાચાજી એની સામે આવીને ઉભા રહી જાય છે. એ ચાચાજી ડોસો મુસલમાન હતો. કોમળ અવાજ એને કહ્યું, કઈ લેશો માં? આ સફરજન સરસ છે, લો ને. એને 2 સફરજન તેની સામે ધર્યા. કલ્યાણીની સામે જોઈ રહી. આવો જ અવાજ એને પહેલો ક્યાંક સાંભળ્યો છે. માયાળુ અવાજ, આવી કોમળ નજર, બરાબર દાદાજીનો આવો જ અવાજ છે. કલ્યાણી કંઈ પણ બોલતા શાંત થઈ ગયેલા ડોસા બોલ્યા, પસંદ ના પડ્યા? એક કામ કરો, આ કેળા લો, ખૂબ પાકા છે, મધ જેવા ગળ્યા છે. કલ્યાણી હજુ કાંઈ બોલી નહીં. દાદાજી? એના મનમાં બસ એક જ શબ્દો ઘૂંટાતા હતા. એટલામાં એને દૂરથી એક બીજા કોઈ વ્યક્તિનો અવાજ સાંભળ્યો. કોણે? કલ્યાણી. ચાચાજી, અરે ઓ ચાચાજી! આશ્ચર્યથી અવાજની દિશામાં એને જોયું. એક નાનકડી 8 વર્ષની એક દીકરી, મીઠોડી દીકરી, મીઠી છોકરી ડોસા ભણી દોડતી આવે છે. એની પાસે આવી અને ડોસાની ગોદમાં એને ઉઠાવી લે છે. ક્યું બેટી?
એટલે એના માયાળુ અવાજે પૂછ્યું, એના કાલાવાલા અવાજ સાથે એ દીકરી એને પૂછે છે, માને કહા હે चाचा जी को बुखार है, रात में फिरने से ज्यादा बढ़ जाएगा, उनको घर ले आ। क्यों चाचा, घर जाएंगे ना? कल्याणी वहाल थी एना माथा पर हाथ फेरवता कह્યું, हाँ बेटी, डोसाए कह્યું, जरूर जाएंगे। छोकरी एनो हाथ पकड़्यो, चाचा जी आपके हाथ खूब गलम लगते हैं। डोसाए ने नीचे उतारता कह્યું, हाँ बेटी ठहर, अभी आता हूं। વળી પાછું એને થયું કે કદાચ આ ગ્રાહક મારી પાસેથી આ ફ્રૂટ એટલે કે સફરજન લઈ જશે, એટલે એનું ધ્યાન વળી પાછું તેના તરફ ગયું। પવનની તીવ્ર લહેરની અંદર ડોસાનું તાવથી જેનું શરીર કંપી રહ્યું હતું અને કલ્યાણી જે છે એના તરફ દુઃખ અને વિચલિત નજરે જોઈ રહ્યા છે। દાદાજી તમે માંદા છો? ડોસા સાંભળી અને આશ્ચર્યથી એની સામે જોઈ રહ્યો। ચાચાજીને દાદાજી કહીને સંબોધી રહી છે। કલ્યાણીના ચહેરા પર ગાઢ વેદના જોઈને દુઃખ પામ્યો। એમ કઈ બોલતા જતા હતો એટલામાં બીજી બાજુ વળી પાછું કોલાહલ થયું। થોડા ઉતારો ઉભા થયા, કેટલાક એકઠા થયા અને એક બીજી ગાડી આવી। કલ્યાણી બધું જોઈ રહી છે। દૂરથી ગાડી આવતા ખસી રહી હતી। આ ગાડી કઈ બાજુ જશે? એને પેલા ડોસાને પૂછ્યું। ડોસાએ જવાબ આપ્યો, બાદલપુર। પોતાના ગામ ભણી જાય છે એવો કલ્યાણીને વિચાર આવ્યો। હા હા, એના ગામ તરફ, બાદલપુર એના ગામ તરફ જ છે। દાદાજીને હાથ પાથરી, દાદાજીને કોણ પથારી પાથરી દેતું હશે, વળી એના મનમાં ખ્યાલ આવ્યો। અને ગાડી આવી પહોંચી। સ્ટેશન પરના ચારે બાજુનો કોલાહલનો અવાજ વ્યાપી ઉઠ્યો અને એ જ સમયે એને થયું કે ચાલો આપણે જવું જોઈએ। એટલામાં અટક્યા, પાછળ જોયું, પેલી છોકરીના પેરનમાં ચાળ પકડી અને પેલી નાની એવી દીકરી બોલી રહી હતી, નહીં ચાચાજી ઘર ચલો, માને કહા હે બુખાર बढ़ जाएगा, ચલો ના ચાચાજી, ચલો ના ચાચાજી। અને આ બાજુ કલ્યાણીના મનમાં હાહાકાર ચાલી રહ્યો છે। તેને પેલી નાનકડી એવી દીકરીમાં કલ્યાણી દેખાઈ રહી છે અને પેલા ચાચાજીમાં પોતાના દાદાજી દેખાઈ રહ્યા છે। સિદ્ધુનાથના જીર્ણ થયેલા દેહને દેખાવા લાગ્યો અને દાદાજી સૂતા પોતાની પાસે હંમેશા પાણી માંગતા, ક્ષીણ કંઠે અવાજમાં બોલતા, કલ્યાણી બેટા પાણી આપશે કે? વિવળ બનીને પેલી દીકરી હંમેશા દોડીને જતી હતી। ચલિए ચાચાજી, આપ હાથ ગરમ હો જા રહે હૈ। ટ્રેન આવી ગઈ અને કલ્યાણીએ જોયું કે આ ગાડી તો એના ગામ તરફ જાય છે, બાદલપુર। ડોસાનું વાક્ય યાદ આવ્યું અને પાગલની જેમ દોડતી ભાગતી તેણે ગઈ અને ગાડીનું બારણું ખોલી અને સીધીમાં બેસી ગઈ। આ બાજુ સિદ્ધુનાથજી પોતાના ઘરે, પોતાની ઘરની અગાસની અંદર સિદ્ધુનાથની નીચે આવ્યા, ખાટલો ઢાળી અને સૂએ છે। પળોની જાણે લાંબી રાહ જોઈ રહ્યા હતા। દુઃખનો ભાર વધતો ગયો હતો। નીરવ હૃદય સમુદ્રને ઘુવાડ કરીને નિરંતર ગીત સાંભળાતા હતા અને વારંવાર મનમાં એક જ સુગંધ વહેતી હતી કે ક્યાં છે, ક્યાં છે, ક્યાંય નથી, ક્યાંય નથી। એના ઘરની ચારો દિવાલોની વચ્ચે, એના પથરાયેલા મેદાનની વચ્ચે, ઊંચા આકાશમાં માત્ર આંસુ નીતર્યા કરતા હતા। પોતાના સ્નેહથી અંકિત થયેલા એ હૃદયની અંદર માત્ર ને માત્ર હવે એકલા જ બેઠા છે। હંમેશા જ્યારે કલ્યાણી હતી તો હંમેશા કહેતા, દાદાજી ચાલો જમવા બેસીશું ને, પરંતુ અત્યારે કલ્યાણી નથી। સિદ્ધુનાથ જે બળપૂર્વક પોતાના મનને સમજાવે છે અને આ બધી વાતો થાય છે ત્યારે મનમાં એક જ વાત ચાલે કે શા માટે મને દૂર કરો છો દાદાજી? હું તમને આટલો સ્નેહ કરું છું, મને દૂર ના કરો। સિદ્ધુનાથજી આ બધી વસ્તુ યાદ છે, પરંતુ શું કરે? હંમેશા કહેતી, દાદાજી ઓ દાદાજી હવે તો નથી રહેવાતું। સિતારના તાર ઝણઝણ થયાના દિવ્ય કલ્યાણીને જોવા માટે એ દોડી રહ્યા હોય, બોલે છે કલ્યાણી, 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 પરંતુ આખા ઘરની અંદર સિદ્ધુનાથજી જ હતા, બીજું કોઈ હતું નહીં। એના મનમાં એવો અહેસાસ પણ થાય છે કે હમણાં આવશે, આવું છું દાદાજી, આવું છું। સિદ્ધુનાથને કેરાતી આંખોની અંદર મહામહેનત જ્યારે આંખ ખોલી તો ખરેખર સામે એની પુત્રી, એની વહાલસોય બેટી એટલે કલ્યાણી ઉભી હતી। અને ત્યારે સિદ્ધુનાથજી કહે છે, લે ચાલી આવી કલ્યાણી, વરને છોડીને ચાલી આવી હે અભાગી? કલ્યાણી કશું નથી સમજાતું। પહેલાની જેમ સિદ્ધુનાથનું માથું એને ખોળામાં લીધું, હળવેથી હાથ દાબવા લાગી અને પછી કીધું, તમને છોડીને જવું ગમતું નથી દાદાજી? કેમ એ કર્યું ગમવું નહીં? વચ્ચેથી જ ચાલી આવે, હવે હું તમને છોડીને ક્યાંય જવાની નથી। અને અંતે બીજા દિવસની વાત છે, અચાનક સ્ટેશનની ઉપર, જંકશનની ઉપર, આરામ ગૃહની અંદર, વેઇટિંગ રૂમની અંદર એકાએક રાતે ગુમ થયેલી કલ્યાણીને શોધવા માટે બધા દોડધામ કરે છે। તે દિવસે સવારે વર પક્ષના લોકો સિદ્ધુનાથના ઘરે પણ આવે છે અને ત્યાં સિદ્ધુનાથના ઠંડા પડતા દેહની સામે બેઠી બેઠી કલ્યાણીને માથું દબાવતા કોમળ કંઠે બોલે છે, હવે તમને છોડીને ક્યાંય નહીં જાઓ દાદાજી, તમને છોડીને ક્યાંય નહીં જાઓ દાદાજી। આ રીતે આ ચેપ્ટરની અંદર જો આપણે જોવા જઈએ તો બહુ લાંબી લેન્થ છે, ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે।
पर जिस तरह से मैंने आपको बताया आगे हिंदी के अंदर कहानी बस यही इसके अंदर है। अब आपको एक बार पढ़ लेना है, वैसे बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया है, पर फिर भी अगर कोई डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, तो आपको मुझे जरूर बताना है। पर जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप इसका समझ नहीं आ पाएगी। खासकर इसके जो शब्द समझूती है वो देखिएगा, रूढ़ि प्रयोग है वो देखिएगा, एंड अपनी नोट्स के अंदर सारे 1 लाइन आंसर, 2 लाइन आंसर, लॉन्ग आंसर सब दिए हुए हैं। पर खासकर इसको याद रखना है कि एग्जैक्टली ये वर्ड आपको क्या समझाना चाहते हैं। ये सिलेक्टेड 3 यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं जिसका बहुत ही गहराई वाला मर्म है, ये समझाने का पूछेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज कल्याणीનું પાત્ર લેખન। આપણે નેક્સ્ટ જે વિડીયો થશે તેની અંદર આપણે આના ક્વેશ્ચન આન્સર કરશું। જો તમને આ ના સમજ પડે કે લેન્થ વધારે લાગતી હોય તો ક્વેશ્ચન આન્સર લર્ન કરીને પણ આનાથી અંદરથી